demonstrates a particular type of motion called rotational motion. It rotates around a fixed axis in a circular motion. In rotational motion, the axle at the center of a wheel remains stationary. The wheel or the object never actually changes its position. We can take a wheel and mark a point O on the rim of the wheel as the reference orientation. This is the point from which the wheel changes its angular position. As the wheel rotates, its angular position constantly changes and is relative to the reference orientation. Angular displacement measures how far the wheel is rotated from its reference orientation. This is the angle formed between point P and the reference orientation O. The axis Z represents the axis of the wheel, while the axis X represents the reference orientation. Angular velocity or rotational velocity gives us the angular speed of an object and the axis about which the object is rotating. Consider a case in which the angular velocity in rotational motion keeps changing. Angular acceleration takes place. Angular acceleration is directly proportional to the change in angular velocity. Angular velocity has both magnitude and direction. The direction of angular velocity can be determined using the right-hand rule. A wheel can rotate in the clockwise or anti-clockwise direction. If we curl our fingers in the direction of rotation, then the thumb will give us the direction of angular velocity. So if the wheel rotates in an anti-clockwise direction, then the direction of angular velocity is upwards. Angular velocity also changes when the rate of rotation increases or decreases. Once a wheel is in motion, it takes a certain amount of force to stop it. The force required to stop a wheel is equal to the product of the mass of an object and the square of the distance from the axis to the particles that make up the object. This force is known as a moment of inertia, equal to mr square. Angular momentum measures an object's tendency to spin. It is the product of the object's moment of inertia and its angular velocity. A Ferris wheel works on the principle of rotational motion. Its angular velocity is affected by the rotation rate of the wheel. It is also possible to determine angular acceleration, angular momentum, and the moment of inertia.
ரைட். ஸோ நாங்கள் பார்க்க போறது வந்து என்னென்று சொல்லக்குள்ள இன்றைக்கு ரொட்டேஷனல் மோஷன், சுழற்சி இயக்கம். ஒரு பெரியதொரு பாடப்பகுதி உண்டு. நேர்கோட்டு இயக்கத்தோட சேர்த்த மாதிரி நாங்க பார்க்க போறது புதிய சிலபஸ் 1997 தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. வட்ட இயக்கம் சுழற்சி இயக்கமும் 97ஆம் ஆண்டுல தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட, 97ஆம் ஆண்டு பெச்சுக்கு தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட. ஸோ உண்மையிலே சுழற்சி இயக்கம் என்னங்கிறதும் சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ ஒன்று இப்போ போட்டு காட்டினான். ஸோ நோமலாக ஒரு பொருள் சுழண்டு கொண்டிருக்கிறது இல்லையா, அச்சு அசையாமல் ஒரு பொருள் ஒன்று சுழண்டு கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் அதை நாங்க சொல்ற சுழற்சி இயக்கம் சொல்ற. ஒரு வட்ட இயக்கத்துக்கும் சுழற்சி இயக்கத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டா, ஒரு துணிக்க வட்ட இயக்கத்தை ஆற்றும் போது அது முழு உடலும் ஒரு இடத்தை இருந்து இன்னொரு இடத்தை அசைந்து கொண்டிருக்கிறதால அது வட்ட இயக்கம் சொல்ற. சுழற்சி இயக்கம் சொல்றது என்னன்னு சொன்னா, அந்த பொருள் அசையாம ஒரு இடத்தை நின்றுட்டே சுத்தி கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் அது சுழற்சி இயக்கம் சொல்றோம். முழு உடலும், உதாரணத்துக்கு ஃபேன் ஒன்று எடுத்துக்கொள்வோம். நம்ம வீட்டை எடுக்கிற சீலிங் ஃபேனை நாங்க எடுத்தோம் சொன்னா, இந்த ஃபேன் வந்து என்ன செய்யுது, சுத்தி கொண்டே இருக்கி. பட் அது அச்சு பற்றி சுத்தி கொண்டே இருக்கி, சுழல் இல்லை, சுழண்டு கொண்டே இருக்கி. அது வட்ட இயக்கத்தை அசையல்ல, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்த மூவ் பண்ணல. அப்ப மூமெண்ட் என்று சொன்னா அது வந்து நேர்கோட்டு இயக்கம், வேக பரிமாண இயக்கம் சொல்றோம் நாங்க. அதே நேரத்துல ரொட்டேஷன் சொல்றது நிலையான அச்சு பற்றி. இப்ப நீங்க சைக்கிள் ஒன்று சுத்தினத்தை பாத்தீங்க, அந்த சைக்கிள் சுத்தும் போது அதுல அச்சு அசையல, நீங்க பாத்தீங்கன்னு செல்லக்குள்ள அதுல அச்சு அசையாம இருக்கிறத பாப்பீங்க இல்லையா. அப்ப அச்சு அசையாம எப்பொழுதும் பொருள் மட்டும் அந்த அச்சு பற்றி சுத்தி கொண்டே இருக்குமாக இருந்தால் சுழற்சி இயக்கம். வெரி சிம்பிள் உதாரணம் தான் எங்கட சீலிங் ஃபேன். சுழற்சி இயக்கத்துக்கு நாங்க சிம்பிளா எடுக்கிற உதாரணமாகவே நாங்க சீலிங் ஃபேனை தான் எடுத்துக்கொள்றோம். இப்ப பார்த்துக்கொள்வோம் பிள்ளைகள், நாங்க வட்ட இயக்கத்துல சில டேர்ம் வேர்ட்ஸ்கள் பார்த்தாலும் இங்க கொஞ்சம் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம். ஒரு துணிக்க வந்து இப்ப என்ன இருக்கு, ஒரு துணிக்க நேர்கோட்டு ஏக பரிமாண இயக்கத்தை நாங்க எடுத்துட்டு சொன்னா, ஒரு துணிக்க விடத்திட்ட இருந்து ஆரம்ப வேகம் ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு ஒரு ஆர்முடுகள் ஒன்று இருந்தால், ஆர்முடுகள் ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, அந்த துணிக்க வந்து என்ன செய்யுது செல்லக்குள்ள ஒரு குறித்த இடத்துல வந்து வி கதி அடையும். நாங்க பார்த்தோமா பார்க்கலையா, ஆரம்பத்துல யூ கதி ஒன்று இருக்கிறது. ஒரு ஏ ஆர்முடுகளுடன் வி வேகத்தை அடையும் போது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம். அப்ப எவ்வாறு ஒரு துணிக்கைக்கு விடத்திட்டு அது இடம்பெயர்ந்தது இடப்பெயர்ச்சின்னு நாங்க பார்த்தோம். T7 அந்த துணிக்க விடத்திருக்கி, T7 அதை விடத்தை T7 விடத்தை இருக்கின்ற நாங்க கதைச்சோமா இல்லையா நேர்கோட்டு இயக்கத்துல. இதுக்கு சில சமன்பாடுகளும் நாங்க எடுத்தோம். அதே மாதிரி ஒரு பொருள் சுழலும் போது, ஒரு பொருள் ஒன்று சுழலும் போது, ஒரு அச்சு பற்றி சுழலும் போது நாங்க இந்த பொருளை இந்த அச்சு பற்றி இந்த பொருள் சுழல்வதாக எடுப்போம் தட்டு. அப்ப சுழலும் போது என்ன விஷயங்கள் இருக்கும் சொன்னா, இப்ப ஒரு ஃபேன் நீங்க ஆரம்பத்துல பாருங்க பிள்ளை, நான் எல்லாத்துக்கும் ஃபேனை நான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்றேன். நீங்க சுவிட்ச் ஒன் பண்ணக்குள்ள அதுல வேகம் 0 இருந்து படிப்படியாக ஸ்பீட் ஒன்று கூடி ஒரு வேகத்தை அடையுதா இல்லையா. அப்ப ஆரம்பத்துல எப்பொழுதும் ஒரு அசைகிற ஒரு பொருளுக்கு வேகம் இருக்கும் சொன்னா, நாங்க பார்த்த வட்ட இயக்கத்துல சுழலுகின்ற பொருளுக்கு கோண வேகம் இருக்கும். அசைகிற பொருளுக்கு ஒரு வேகம் ஒன்று இருக்கிறது போல் ஒரு சுழலுகின்ற பொருளுக்கு கோண வேகம் இருக்கும். சோ இனிமேல் நாங்க சுழலுகின்ற பொருளுக்கு இருக்கிறது அசைகிற பொருளுக்கு ஏக பரிமாண வேகம் அல்லது வேகம் அல்லது ஏக பரிமாண வேகம் என்று சொல்லுவோம். இனி அதே போல என்ன நடக்க போது, சுழலுகின்ற பொருளுக்கு கோண வேகம் ஒன்று இருக்கும். ஒரு பொருள் ஒரு இடத்தை இருந்து இன்னொரு இடத்தை அசையும் போது அதுக்கு ஒரு இடப்பெயர்ச்சி இருப்பது போல் நாங்க பார்த்திருக்கோம். ஒரு சுழலுகின்ற பொருளுக்கு என்ன இடப்பெயர்ச்சி இருக்கும், கோண இடப்பெயர்ச்சி இருக்கும். சோ கோண இடப்பெயர்ச்சி நாங்க என்னென்று இனிமே கதைக்க போறோம், தீட்டா. கோண இடப்பெயர்ச்சியை தீட்டான்னு கதைக்க போறோம். நாங்க வட்ட இயக்கத்துல கதைச்ச அதே விஷயங்களை தான் திரும்ப உங்களுக்கு கதைப்பீங்க. அப்போ ஒரு பொருள் அசைந்தால் இடப்பெயர்ச்சி, ஒரு பொருள் சுழன்றால் கோணம். அப்ப எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கின்று அங்க கதைக்கிற, இங்க எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு கோணம் சுழன்றிருக்கின்ற இங்க கேட்கிற. சுழற்சி இயக்கத்துல சுழன்ற கோணத்தை கேட்பாங்க, நேர்கோட்டு இயக்கத்துல அசைந்த தூரத்துக்கு பதிலாக.
அதே நேரத்துல எப்பொழுதும் ஒரு துணிக்கைக்கு இந்த ஒரு வேகம் மாறுதுன்னு சொன்னா ஆர்முடுகள் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஆர்முடுகள் இருக்க போகுது. அந்த ஆர்முடுகளுக்கு பேர் என்ன? கோண ஆர்முடுகள். கோண ஆர்முடுகளை பிள்ளைகள் நாங்க அல்ஃபாண்ட் எழுத்தால குறிக்கிற கோண ஆர்முடுகளை அல்ஃபாண்ட் எழுத்தால குறிக்கிற. இங்க புதுசா சுழற்சி இயக்கத்துல மட்டும் கதைக்க இல்லையா? வட்ட இயக்கத்துல நாங்க கோண ஆர்முடுகள் கதைக்கலையே. எங்களுக்கு சீரான வட்ட இயக்கம் சென்னத்தால ஆர்முடுகள் கதைக்கல. இங்க ஸ்பீட் படிப்படியாக கூடிக்கொண்டே போகுமாக இருந்தால் நாங்க சொல்ற அந்த சுழல்ற அந்த கோண வேகம் கூடிக்கொண்டே இருக்குமாக இருந்தால் அதை சொல்ற கோண ஆர்முடுகள் சொல்ற. அப்ப ஒரு பொருள் இயங்கினா என்னென்ன கணியங்கள் இருக்கோ அதே கணியங்கள் ஒரு பொருள் சுழலும் போதும் இருக்கி. பட் அதுல பேர் முன்னுக்கு அந்த கணியங்களுக்கு முன்னுக்கு கோண இந்த சொல்லொன்று யூஸ் பண்ற. ஆங்குலர், இப்ப நீங்க இந்த வீடியோல பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு பார்த்திருப்பீங்க. ஆங்குலர் வெலோசிட்டி, ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன். வளமையான அதே வேர்ட் தான் பிள்ளைகள் ஏக பரிமாண இயக்கத்துல. பட் அந்த வேர்டுக்கு பதிலாக நாங்க முன்னுக்கு சுழற்சி இயக்கத்துல என்னன்னு கொடுப்போம்? அதை கோண வேகம், கோண இடப்பெயர்ச்சி, கோண ஆர்முடுகள். அந்த கோண இந்த ஒரு சொல்ல முன்னுக்கு போட்டுருவோம். குறியீடு மாறுது. வழக்கமாக நாங்க வேகங்களுக்கு யூவும் வியும் யூஸ் பண்ணினேன். இங்க கோண வேகத்துக்கு ஒமேகா யூஸ் பண்ண போறோம். அங்க தூரத்துக்கு நாங்க டி, இடப்பெயர்ச்சிக்கு டி அல்லது தூரத்துக்கு டி யூஸ் பண்ணினேன். இங்க நாங்க தீட்டாவை யூஸ் பண்ண போறோம். இங்க ஏண்டு யூஸ் பண்ணினேன். ஏக்கு பதிலாக இங்க அல்ஃபா யூஸ் பண்ண போறோம். ரைட்? அல்ஃபா யூஸ் பண்ண போறோம். இது ஓகேவா? சோ ஒரு நேர்கோட்டு இயக்கத்தோட ஒரு கோண இயக்கத்தை நாங்க ஒப்பிட போறோம். சுழற்சி இயக்கத்தை ஒப்பிட போறோம். அப்ப நாங்க வழக்கமாக கோண வேகத்துக்கு பதிலாக இங்க வாய்ப்பாடுகள் படிச்ச வாய்ப்பாடுகளை செல்லுங்க. இங்க படிச்ச வாய்ப்பாடுகளை செல்லுங்க. இப்ப நீங்க படிச்சீங்க சீரான கதி. சீரான கதியோட போகுமாக இருந்தால் சீரான கதி அல்லது சீரான வேகத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பாடு ஒன்று எடுத்தா இந்த வாய்ப்பாடு என்ன செஞ்சீங்க பிள்ளைகள்? வி சமன் தூரத்தின் கீழ் நேரம் அல்லது இடப்பெயர்ச்சியின் கீழ் நேரம் இல்லையா? கதிண்ட தூரத்தின் நேரம், இடப்பெயர்ச்சிங்கள் நேரம் சொன்னீங்களா இல்லையா? சீரான கதி அல்லது சீரான வேகத்துக்குரிய வாய்ப்பாடு எடுத்தீங்களா இல்லையா? இதைத்தானே நாங்க வட்ட இயக்கத்துல உங்களுக்கு சொல்லி தந்தோம். கோணக்கதிங்கிறது ஒமேகா, கோணவேகம், சீரான கோணவேகம். அப்ப சீரான கோணவேகத்துல வாய்ப்பாடை சொல்லுங்க. சீரான கோணவேகத்துல வாய்ப்பாடு என்ன? ஒமேகாட வாய்ப்பாடு என்னவாக இருக்க போகுது பிள்ளைகள்? இடப்பெயர்ச்சிக்கு பதிலாக தூரம் அல்லது இடப்பெயர்ச்சிக்கு பதிலாக இங்க என்ன கொடுக்குற? கோண இடப்பெயர்ச்சி. அப்ப தீட்டாவின் கீழ் நேரம். ரெண்டாவது பாத்தீங்க ஆர்முடுகினா ஆர்முடுகிற வாய்ப்பாடு என்ன? வேக மாற்றத்தின் கீழ் நேரம். ஆர்முடுகிற வாய்ப்பாடு என்ன? வேக மாற்றத்தின் கீழ் நேரம். அப்ப வேக மாற்றத்தின் நேரம் ஆர்முடுகள் என்று சொன்னா கோண ஆர்முடுகிற வாய்ப்பாடு என்ன? விடத்திட்ட வாய்ப்பாடுகள் நீங்க எழுதிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும். அப்ப கோண ஆர்முடுகிற வாய்ப்பாடு என்ன? பாடமாற்றத்தோட விளங்கிக் கொள்ளுங்க. இதுதான் அதுங்கிறத விளங்கிக் கொள்ளுங்க. பட் இயக்கம் இது நேர்கோள் அசையுது, இது சுழலுது. சோ குறியீடு மட்டும் மாறுது. என்ன வேகம்? இறுதி வேகம் சய ஆரம்ப வேகம். அப்ப இங்க டெபினிஷனை சொல்லுங்க. ஆர்முடுகள் டெபினிஷன் என்ன? வேக மாற்ற வீதம். என்னத்தை சொல்ல போறோம் நாங்க? ஆர்முடுகள் செல்ற மாதிரி. அப்ப இங்க டெபினிஷன் என்ன? கோண ஆர்முடுகள் டெபினிஷன் என்ன? கோண வேக மாற்ற வீதம். வேக மாற்ற வீதம் இங்க நேர்கோட்டு இயக்கத்துல, சுழற்சி இயக்கத்துல ஆர்முடுகிற வாய்ப்பாடு என்ன? கோண வேக மாற்ற வீதம். அப்ப அல்பாக்கு வாய்ப்பாடு என்ன? ஏட வாய்ப்பாடு இறுதி வேகம் சய ஆரம்ப வேகத்திங்கள் நேரம் இல்லையா? வேக மாற்றத்திங்கள் நேரம். இதான் அடிப்படை வாய்ப்பாடு. இங்கேயும் என்னென்று சொல்ற? கோண வேக மாற்றத்திங்கள் நேரம். கோண வேகத்துல குறியீடு எப்பொழுதும் என்னென்று குறிக்க போறோம்? ஒமேகா. இது என்ன? ஒமேகா. சோ எப்பொழுதும் பிள்ளைகள் அவரை ஒமேகா 1 மைனஸ் ஒமேகா நோட் என்று சொல்றோம். ஒமேகா 1ங்கிறது இறுதி, ஒமேகா நோட்டுங்கிறது ஆரம்பம். ஒமேகா 0 கீழ் எடுத்த நேரம்.
ஒமேகா 1ங்கிறது எப்பொழுதும் என்ன இறுதி கோண வேகம் விக்கு பதிலா யூஸ் பண்ற யூக்கு பதிலாக என்னென்று யூஸ் பண்ற ஒமேகா நோட் ஒமேகா நோட்டுங்கிறது எப்பொழுதும் ஆரம்பம் கீழ் நேரம் ரைட் இதுல இருந்து 4 இயக்க சமன்பாடு எடுத்தோம் இல்லையா என்னென்ன வாய்ப்பாடு எடுத்தோம் ஒன்று v சமன் u சக at v வர்க்கம் சமன் u வர்க்கம் பிளஸ் 2as s சமன் ut பிளஸ் half at squared s சமன் u பிளஸ் b by 2 into t அதே மாதிரி பிள்ளைகள் இந்த ஒவ்வொரு ஆட்களுக்கும் பதிலா தூக்கி கொண்டு போடுவோமா v ஒமேகா 1 இறுதி கோண வேகத்தை ஒமேகா 1 u ஒமேகா நோட் பிளஸ் a ஆல்பா t a வாரோடத்தை ஆல்பா a வாரோடத்தை ஆல்பா இடப்பெயர்ச்சி s வாரோடத்தை தீட்டா வேகம் உங்கள் வாரோடத்தை ஒமேகா இப்ப சொல்லுங்க இந்த வாய்ப்பாடு என்ன வரும் v வர்க்கம் சமன் u வர்க்கம் பிளஸ் 2as இந்த வாய்ப்பாடு எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் v வர்க்கம் இந்த இறுதி வேகம் ஒமேகா 1 ஸ்கொயர் சமன் ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் பிளஸ் 2a க்கு பதிலாக ஆல்பா s க்கு பதிலாக தீட்டா இங்க இடப்பெயர்ச்சிண்டா அங்க கோண இடப்பெயர்ச்சி s சமன் ut plus half at squared இந்த வாய்ப்பாடு எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் s க்கு பதிலாக தீட்டா ஒமேகா நாட் t ut plus half a alpha t squared t பொதுவானது alpha t squared s சமன் u plus b by 200 t இந்த வாய்ப்பாடு எப்படி யூஸ் பண்ண போறோம் இங்க theta u omega naught omega 1 by 2 into t ஒரு சுழற்சி இயக்கமும் நேர்கோட்டு இயக்கமும் ஒரே விஷயத்தை தான் கதைக்குது பட் ரெண்டு பேர இயக்கங்கள் பௌதிக நிலைமை தான் வித்தியாசம் ஒரு இடத்திலிருந்து முற்றுமுழுதாக ஒரு உடல் இன்னொரு இடத்துக்கு போகுது நேர்கோட்டு இயக்கம்னு சொல்றோம் ஒரு இடத்துல இருந்து கொண்டு அப்படியே சுத்தி கொண்டே இருக்கி சுழற்சி இயக்கம்னு சொல்றோம் அப்ப இவர் அசைகிறத்தால இவருக்கு ஏக பரிமாண கதி ஏக பரிமாண வேகம்ங்கிறோம் இவர் சுழல்றத்தால இவருக்கு சுழற்சி கதி இல்லாட்டி சுழற்சி வேகம்னு சொல்றோம் இப்ப இவருக்கு ஒரு ஆர்முடுகள் இருக்கிற மாதிரி இவருக்கு ஒரு ஆர்முடுகள் இருக்கு அல்பா சோ இதுதான் பிள்ளைகள் நாம படிக்க போறது இங்க என்ன படிச்சோமோ அதைத்தான் இங்க திரும்ப படிக்க போறோம் பட் குறியீடுகளை மாத்தி கதைக்க போறோம் இங்க அசையுது இங்க சுழலுது ரைட் சோ இப்ப எழுதிக்கொள்ளுங்க ரொட்டேஷனல் மோஷன் தலையங்கம் போட்டு சுழற்சி இயக்கம் தலையங்கம் போட்டு எழுதிக்கொள்ளுங்க ஒரு நிலைத்த அச்சு பற்றி துணிக்கை ஒன்று சுழலுமாயின் அது சுழற்சி இயக்கம் எனப்படும் கேள்வி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள் ஏக பரிமாண வேகத்துடன் கீழே கொள்ளுங்க ஏக பரிமாண வேகத்துடன் இயக்கத்துடன் ஏக பரிமாண இயக்கத்துடன் சுழற்சி இயக்கத்தின் ஒப்பிட்டோம்னா லேசா விளங்கிட்டோம் எங்களுக்கு நாங்க படிக்க போறது என்னன்னு விளங்கிட்டோம் இப்ப நீங்க என்ன செய்யுங்க என்று சொல்லக்குள்ள ரெண்டு இயக்கங்கள் இருக்கு என்று நான் சொல்லிட்டேன் ஏக பரிமாண இயக்கத்துடன் சுழற்சி இயக்கத்தின் ஒப்பீடு நீங்க எழுதின அவ்வளவையும் ஒரு சார்ட்டா எழுத போறோம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் எழுதினீங்கன்னா இங்கல பக்கம் ஏக பரிமாண இயக்கம்
இங்கட பக்கம் சுழற்சி இயக்கம். சுழற்சி இயக்கம். ரைட். கணியங்களை பத்தி கேட்போம். கணியங்கள் என்னென்ன என்று கேட்டா உங்களுக்கு தெரியும். இங்க கணியம் வேகம் என்று எடுக்க போறோம். இங்க கணியத்தை நாங்க வேகம் அல்லது கதி என்று எடுத்தா அவரை நாங்க வழக்கமாக குறிக்கிற குறியீடு வி அல்லது யூ, பொதுவா வி என்று போட்டுக்கொள்வோம். சோ இங்க நாங்க இதற்கு பதிலாக கதைக்கிற கணியங்கள் என்னென்று சொன்ன பிள்ளைகள் கோண வேகம் அல்லது கோண கதி. கோண கதி குறியீடு என்ன பிள்ளைகள் ஒமேகா. ஒமேகா டபிள்யூ மாறி போட்டு இப்படி போட்டா அது ஒமேகான்னு சொல்றேன். வீண்டு எழுத்துக்கு பதிலாக ஒமேகான்னு எழுத்து நாங்க யூஸ் பண்றோம். ரெண்டாவது இடப்பேச்சு. இடப்பேச்சு சமன்பாடுகள் இடப்பேச்சு எஸ் என்று கொடுக்குற அல்லது டி எழுத்தால யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? எஸ் அல்லது டி. அப்ப இங்க நாங்க யூஸ் பண்ற கணியம் என்னன்னு சொன்னா கோண இடப்பேச்சு. என்னென்று சொல்ல போறோம்? தீட்டா என்று சொல்ல போறோம். என்னென்று சொல்ல போறோம்? தீட்டா என்று சொல்ல போறோம். மூன்றாவது என்னத்தை கலைக்க போறோம்னா கோண ஆர்முடுகள். சாரி, இங்க ஆர்முடுகள் இல்லையா? இங்க ஆர்முடுகள் நாங்க ஒப்பிட்டு படிக்கும் போது எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆர்முடுகள். அப்ப இங்க என்ன கதை கதைக்க போறோம்? அவரை கோண ஆர்முடுகள் என்று கதைக்க போறோம். என்ன குறியீடு? அல்பா. அல்பா. அப்ப வளமையா யூஸ் பண்றது மூணு தடப்புல. இதுக்கு கூட என்ன வரும்? நேரம் வரும். சோ முதலாவது டெபினிஷன் நாங்க கலைப்போம். ஆர்முடுகள் டெபினிஷன் என்ன அறிக்க போகுது? டெபினிஷன் இங்க என்ன அறிக்க போகுது? ஆர்முடுகள் என்ன பிள்ளைகள் டெபினிஷன்? ஆர்முடுகள் என்ன? அதை நாங்க கீழே கழிக்கொள்வோம். படத்திட்ட வாய்ப்பாடுவோம். ஆர்முடுகள்ன்ற வாய்ப்பாடு v மைனஸ் யூவிங்கு டி. சோ இங்க அல்பாட வாய்ப்பாடு என்னன்னு கேட்டா ஒமேகா 1 மைனஸ் ஒமேகா நோட்டிங்கு டி. இங்க நாங்க சொல்றது ஒமேகா 1 என்று சொல்றது இறுதி கோண வேகத்தை தான் நாங்க சொல்ற இறுதி கோண வேகம். ஒமேகா நோட்டை சொல்ற ஆரம்ப கோண வேகம். யூ கமா விங்கிறது எத்தனையோ தடவை படிச்சதால விட தெளிட்டு நிக்க தேவையில்லை. யூ விங்கிறது இறுதி வேகம், யூங்கிறது ஆரம்ப வேகம். சோ இங்க அதுக்கு பதிலாக நாங்க யூஸ் பண்றது விக்கு பதிலாக எப்பொழுதும் ஒமேகா 1, யூக்கு பதிலாக யூஸ் பண்றது ஒமேகா நோட் ஆரம்ப கோண வேகம், இறுதி கோண வேகம். கீழ் நேரம் டைம் காமன் எல்லாருக்கும் அதுக்கு இந்த இதுலயே. ஓகே, இப்ப நீங்க 4 இயக்க சமன்பாடுகளையும் எழுதி கொள்ளுங்க. v சமன் u சக ஏற்றின் வாய்ப்பாட்டு குறித்த எழுதுங்க பார்ப்போம். v வர்க்கம் சமன் u வர்க்கம் பிளஸ் 2as குறிய சமன்பாடு இங்க எப்படி வரும்? s சமன் ut பிளஸ் half at ஸ்கொயர் என்ற வாய்ப்பாடு எப்படி வரும்? s சமன் u பிளஸ் v by 2 into t இந்த வாய்ப்பாடு எப்படி வரும்? இது ஆர் முடுகக்குள்ள இல்லையா? இவ்வளவு வாய்ப்பாடும் ஆர் முடுகும் போதும். ஆறு முடுக்கக்குள்ள இந்த வாய்ப்பாடை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த 4ல ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பாடை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தந்திருக்கேன். இயக்க சமன்பாடு இந்த 5ஐயும் சேர்த்து 6 முடுக்கக்குள்ள இது 5 தான் பொருந்தும். அதே மாதிரி இங்க 6 முடுக்கக்குள்ள என்னென்ன இருக்குங்கிறத சொல்லுங்க பிள்ளைகள். ஹலோ,
அப்ப இவருக்கு பதிலாக நீங்க யூஸ் பண்ண போற வாய்ப்பாடுகளை கொள்ளுங்க. அப்ப இவருக்கு பதிலாக நீங்க யூஸ் பண்ண வாய்ப்பாடு என்னவா இருக்கும் பிள்ளைகள்? இவ்வளவு வாய்ப்பாட்டுக்கு பதிலாக நீங்க செக் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நான் எழுதுறேன் ஒமேகா 1 சமன் ஒமேகா0 பிளஸ் ஆல்பா டி. ஒமேகா1 ஸ்கொயர் சமன் ஒமேகா0 ஸ்கொயர் பிளஸ் 2 ஆல்பா தீட்டா. மூன்றாவது தீட்டா சமன் ஒமேகா0 டி பிளஸ் half alpha t squared. Theta summon omega naught plus omega 1 by 2 into t u plus v or v plus u. பிரச்சனை. இந்த வாய்ப்பாடு வந்துட்டா இவ்வளவு வாய்ப்பாடு நீங்க எழுதணுமா? அப்ப இங்க கோண ஆர்முடுகள் அடையும் போது அவ்வளவு வாய்ப்பாடு தான் பொருந்தும். அடுத்ததை பார்க்கணும் நீங்க என்ன. இப்ப இன்னொரு வாய்ப்பாடு படிச்சிருக்கோம் v சமன் s single t. அதாவது சீரான கதிக்கு ஒரு வாய்ப்பாடு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சீரான கதிக்குரிய வாய்ப்பாடு ஆறுமுடுகள் 0 இந்த வாய்ப்பாடை யூஸ் பண்ணணும். ஆறுமுடுகுதுண்டா இதுல ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பாடை யூஸ் பண்ணணும் தான் படிச்சு தந்திருக்கேன். சீரான கதிக்குரிய வாய்ப்பாடு s single t. ஆறுமுடுகள் 0 இந்த வாய்ப்பாடு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இதைத்தான் யூஸ் பண்ணணும். சீரான இந்த ஆறுமுடுகள் அடையுதுன்னா இந்த வாய்ப்பாடை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, இதைத்தான் யூஸ் பண்ணணும் சொல்லி தந்திருக்கேன். அதே மாதிரி இங்க செல்லுங்க. சீரான கோணவகத்துக்கு என்ன வாய்ப்பாடு? சீரான கோணவகத்துக்கு என்ன வாய்ப்பாடு? ஒமேகா சமன் தீட்டாவிங்கில் டி. சீரான கோண வேகம் ஓ கோணக்கதி. அப்ப இவ்வளவையும் இங்க ஒப்பிட போறோம், கதைக்க போறோம். இதற்கு மேலதிகமாக இவ்வளவுக்கும் மேலதிகமாக இவங்கள்ல இல்லாத ஒரு சில வாய்ப்பாடுகள் இதுல இருக்கு. வட்ட இயக்கத்துல படிச்சோம். இவருக்கு இல்லாத இவங்களுக்கு இடையில இருக்கிற சில வாய்ப்பாடுகள் சுழற்சி இயக்கத்துக்கு மாத்திரம் பொருத்தமான வாய்ப்பாடுகள். நேர்கோட்டு இயக்கத்திலே இல்லாத இயக்கத்துக்கு தேவையான சில வாய்ப்பாடுகள் ஏற்கனவே நீங்க படிச்ச வாய்ப்பாடு தான். ஒன்று நீங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னு செல்லக்குள்ள ஒமேகா சமன் 2π டி இந்த ஒரு பார்த்தோமா இல்லையா? டி சொல்றது என்ன? அலைவு காலம்னு பார்த்தோமா இல்லையா? அல்லது ஆவர்த்தன காலம்னு பார்த்தோமா இல்லையா? இது சுழற்சி இயக்கத்துக்கு மாத்திரம் உரிய வாய்ப்பாடு. அலைவு காலம் ஒமேகா சமன் 2π டி. சோ அலைவு காலம். ஓகே. ரெண்டாவது என்ன இருக்கின்ற செல்லக்குள்ள பிள்ளைகள், ஒரு பொருள் ஒன்று சுழலும் போது என்ன நடக்க போகுதுண்டா ரெண்டாவது வாய்ப்பாடு படிச்சு தந்தேன். ஒமேகா சமன் 2πf பார்த்தோம். சோ எஃப்ங்கிறது மீடிரன் இல்லையா? அதுக்கு இடையில ஒரு வாய்ப்பாடு பார்த்தோம். எஃப் சமன் ஒண்டிங்கில் டி. ஓ அலைவு காலமும் மீடிரனுக்கு உள்ள தொடர்பு இப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். இது வட்டேக்கத்துல பார்த்த வாய்ப்பாடுகள். ஒமேகா சமன் 2π டி, எஃப் சமன் ஒண்டிங்கில் டி, ஒமேகா சமன் 2πf. எஃப்ங்கிறது இங்க மீடிரன். சோ ஒண்டிங்கில் டிக்கு பதிலாக எஃப் போடலாம். மிக முக்கியமான வாய்ப்பாடுன்னு சொல்லி தந்தேன். இங்க ஸ்பெஷலாக நாங்க யூஸ் பண்ண போற இந்த வாய்ப்பாடுகள் ரைட். வழக்கம் அதே வழக்கம் தான், வித்தியாசம்.
இப்ப இன்னொரு வாய்ப்பாடு தான் இருக்கு என்னன்னு கேட்டா, எப்பொழுதும் சுழற்சிகள் எண்ணிக்கை கேட்பாங்க. எக்ஸாம்ல சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை கேட்பாங்க. எவ்வளவு கோணம் சுழன்றிருக்குன்னு கேட்க மாட்டாரு. சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை தடவை சுத்திரிக்க என்று கேட்ட பிள்ளைகள் இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரு தட்டொண்டு எத்தனை தடவை சுத்திரிக்கு என்று கேட்டாருண்டா, இதுல டீட்டாண்டு சொல்றது எப்பொழுதும் மொத்தமாக சுழன்ற கோணம், மொத்த இடப்பெயர்ச்சி மாதிரி மொத்தமாக சுழன்ற கோணம். அப்ப தீட்டா வந்து மொத்தமாக சுழன்ற கோணம், மொத்தமாக சுழன்ற கோணம். சுழன்ற கோணத்துல நாங்க இந்த வாய்ப்பாடுகளை யூஸ் பண்ண போற அந்த தீட்டா இருக்குதானே, எஸ் சமன் யூடி பிளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர், அந்த தீட்டா சமன் அந்த வாய்ப்பாடு கோண இடப்பெயர்ச்சியில நாங்க யூஸ் பண்ண போற அந்த தீட்டா வந்து மொத்தமாக சுழன்ற கோணம். ரைட், ஓகே. ஒரு தடவை சுத்தும் போது உங்களுக்கு தெரியும், இடத்திட்ட இருக்கிறது. ஒரு தடவை சுத்தி வரும் போது எவ்வளவு ரேடியன்? 2 பை ரேடியன். எவ்வளவு வரைக்கும்? 2 பை ரேடியன். அப்ப மொத்தமாக சுழன்ற கோணம் தீட்டான்னு சொன்னா எத்தனை தடவை சுத்திருக்கு? n தடவை சுத்திருக்கின்றா இந்த தீட்டா வந்து ஒரு தடவை சுத்தும் போது 2 பை ரேடியன் என்றா n தடவை சுத்தும் போது n into 2 பை இல்லையா? சோ இது மிக முக்கியமான ஒரு வாய்ப்பாடாக இருக்கும். இங்க சுழற்சி இயக்கத்துல அதிகமாக எவ்வளவு கோணம் சுழன்று கேட்கிறல்ல பிள்ளைகள், எத்தனை தடவை சுத்திருக்கின்றான்னு கேட்கிற. சுழற்சி இயக்கத்துல சுழன்ற தடவைகளின் எண்ணிக்கை தான் கேட்பாங்களே ஒழிய எவ்வளவு கோணம் சுழன்று கேட்கறதில்ல. பட் தடவைகள் சுழற்சிகள் எண்ணிக்கை யாருக்கு சமன்டா, சுழன்ற மொத்த கோணத்தை 2 பையால பிரிச்சுட்டீங்கடா வரும். ஏனென்றா மொத்த தீட்டான்னு சொல்றது இங்க சுழன்ற மொத்த கோணம் என்னத்துக்கு சமன்டா, ஒரு தடவை சுத்துறதுக்கு 2 பை ரேடியன் சுத்திருக்குமா இல்லையா? 360 பாகையா இல்லையா ஒரு தடவை சுத்தினா? அப்ப n தடவைகள் சுத்தினா மொத்தமாக சுழன்ற கோணம் எவ்வளவு? n into 2 பை இல்லையா? அதுதானே தீட்டா, மொத்தமாக சுழன்ற கோணம் தானே தீட்டா. சோ எக்ஸாம்ல தீட்டா கேட்க மாட்டார், சுழற்சிகள் எண்ணிக்கை தான் கேட்பார். பட் சுழற்சிகள் எண்ணிக்கை கேட்டாலும் நாம என்னத்தை காணணும்? தீட்டாவை கண்டுதான் சுழற்சிகள் எண்ணிக்கையை காணணும். சோ சுழற்சிகள் எண்ணிக்கை எப்பொழுதும் தீட்டாவின் கீழ் 2 பை. மொத்தமாக சுழன்ற கோணம் தான் தீட்டா. அப்ப தீட்டா சமன் 2 பை என்னண்டா, n யாருக்கு சமன்? தீட்டாவின் 2 பை. எக்ஸாம் சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமான கேள்விகளாக இருக்கும். நீங்க கேட்க போ, நாங்க பார்ப்போம், நிறைய கேள்விகள் பார்க்க போறீங்க. அது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சுழற்சிகள் எண்ணிக்கையாகத்தான் இருக்கும். சரியா? ஓகே, வெளிக்கொள்ளுங்க. மேல் அதிகமாக நாங்க பார்க்கிற இந்த விஷயத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்க.
சரி, ஒப்பீடு ரெண்டு பேர் இயக்கத்திலையும் ஒப்பிட மட்டும்தான் நாம கதைக்க போறோம். கூடுதலாக தேவையில்லாத விஷயங்கள் நாம யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. சோ எழுதி கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி ஒன்று, உதாரண கேள்வி ஒன்று நீங்க எழுதி கொள்ளுங்க. ஒரு பரப்பு சில்லு ஃப்ளைவீல் சொல்ற சுத்துற தட்டுக்கு பேரு பரப்பு சில்லு. ஓய்வில் இருந்து ஒரு பரப்பு சில்லு ஓய்விலிருந்து ஒரு பரப்பு சில்லு ஓய்விலிருந்து 2 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 2 2 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 2 எனும் மாறா கோண ஆர்முடுகளுடன் சுழல்கிறது. அலகுகளும் பரிமாணங்கள்ல கோண ஆர்முடுகள் அலகு, கோண வேகத்தின் அலகு எல்லாம் படிச்ச நம்ம இல்லையா? மாறா கோண ஆர்முடுகளுடன் சுழல்கிறது. முதலாவது கேள்வி, 4 செகண்டில் இதன் கோண வேகம் யாது? 4 செகண்டில் இதன் கோண வேகம் யாது? கோண வேகம் யாது? இரண்டாவது கேள்வி, 8 செகண்டில் சுழன்ற கோணம் யாது? 8 செகண்டில் சுழன்ற கோணம் யாது? மூணாவது, 8 செகண்டில் சுழன்ற சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை யாது? 8 செகண்டில் சுழன்ற சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை யாது? ரைட். சோ இது மூணையும் நீங்க செய்ய போறீங்க. உங்களுக்கு கேள்வி சரியா விலங்கல் என்ற சுழற்சி இயக்க கேள்விகள் நேர்கோட்டு இயக்கத்தோட ஒப்பிடணும். நேர்கோட்டு இயக்கத்தோட ஒப்பிட்டீங்கன்னா அதுக்கு என்ன வாய்ப்பாடு யூஸ் பண்ணமோ அதுல அதே வாய்ப்பாடு தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம். பட் குறியீடு வேறு, அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். இப்ப தந்த தரவை பாருங்க. ஓய்வில் இருந்து, அப்ப ஓய்வில் இருந்து என்று சொன்ன அர்த்தம் என்ன பிள்ளைகள்? ஒமேகா நோட் 0. ஓகே, 2 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 2 அல்பா. 2 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 2 தந்திருக்காரு. அல்பா ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 2. அப்ப ஆரம்ப கோண வேகம் தந்திருக்கார், அல்பா தந்திருக்கார். மறைமுகமா யோசிச்சு பாருங்க. ஆரம்ப வேகம் 0, ஆர்முடுகள் ஒன்று தந்திருந்தா 4வது செகண்ட்ல வேகம் என்ன என்று கேட்கிறதும் 4வது செகண்டில் கோண வேகம் என்ன என்று கேட்கிறதும் ஒரே நிகழ்ச்சியா இல்லையா? நேர்கோட்டு இயக்கத்துல என்ன பார்த்தோம் நாங்க? ஆரம்ப வேகம் 0, ஆர்முடுகள் 2, 4வது செகண்ட்ல வேகம் என்னன்னு கேட்டா என்ன வாய்ப்பாடு யூஸ் பண்ணுவீங்க? V சமன் U சக AT. அதே மாதிரி தானே 4வது செகண்டில் கோண வேகம் என்னன்னு கேட்டா அதே வாய்ப்பாடு தானே யூஸ் பண்ண போறீங்க. பட் குறியீடு மட்டும் தானே வித்தியாசம். ஒப்பிட்டீங்கன்னா சரி. நேர்கோட்டு இயக்கம்ங்கிறது சுழற்சி இயக்கம்ங்கிறது ஒரே விஷயம். நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன். நேர்கோட்டு இயக்கம் நல்ல கிளியரா இருக்குமாக இருந்தால் சுழற்சி இயக்கம் அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும். குறியீடு மட்டும் நம்ம மாதிரி இருக்கும். நிலம் உண்டு. அப்ப 4வது செகண்டில் 4 செகண்டில் இதன் கோண வேகம் யாதுன்னு கேட்டா என்ன வாய்ப்பாடு? அப்ப 4வது செகண்ட்ல கோண வேகம்ங்கிறது ஒமேகா 4 ஒமேகா 1 என்று வச்சுக்கொள்வோம். ஒமேகா நோட் இன்டு பிளஸ் அல்பா டி இந்த வாய்ப்பாடு யூஸ் பண்ண சரி. V சமன் U சக AT. இறுதி வேகம் கேட்டா 4வது செகண்ட்ல வேகம் கேட்டா 4வது செகண்ட்ல இருக்கிற வேகத்துக்கு பேரு இறுதி வேகம். 8வது செகண்ட்ல வேகம் கேட்டா 8வது செகண்ட்ல இருக்கிற வேகம் தான் அங்க இறுதி வேகம். ஒமேகா நோட் 0, அல்பா 2, டி 4 செகண்ட்ல கேட்டு. சோ 8 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 1 இல்லையா? வேகம் ms - 1 அங்க மீட்டர், காரணம் தூரம், இங்க கோணம்.
ரேடியன். அப்ப ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 1. மீட்டருக்கு பதிலா ரேடியன் தானே இங்க. முதலாவது கேள்விக்குரிய ஆன்சர். 8 செகண்டில் சுழன்ற கோணம். 8 செகண்டில் சுழன்ற கோணம் என்னன்னு கேட்டா 8வது செகண்ட்ல வேகம் தான் இறுதி வேகம். 4வது செகண்ட்ல இருக்கிற இறுதி வேகத்தை இங்க போட்டு நிக்கப்படாது. அப்ப சுழன்ற கோணத்துக்குரிய வாய்ப்பாடு தீட்டா சமன். அப்ப ஒமேகா நோட் டி பிளஸ் half alpha t squared is சமன் ut plus half a t squared. நீங்க யூஸ் பண்ற வாய்ப்பாடு. தூரம் 8 செகண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் கேட்டா s சமன் ut plus half a t squared போடுவீங்களா போட மாட்டீங்களா? அப்ப ஒமேகா நோட் 0 என்றால் ஒமேகா நோட் டி 0 பிளஸ் half அல்பாக்கு பதிலாக 2 t squared 8 செகண்ட். சோ 8 64 8 இன் வர்க்கம். சோ 64 ரேடியன். எப்பொழுதும் ரேடியன்ல இருக்கும். மூணாவது கேள்வி. சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கை 8 செகண்டில் சுழற்சிகள் எண்ணிக்கை என்னன்னு கேட்டா 8 செகண்ட்ல எவ்வளவு கோணம் சுழன்றிருக்கு 64. அப்ப மொத்தமாக சுழன்ற கோணம் தீட்டான்னு சொன்னா நாங்க வாய்ப்பாடு தீட்டா சமன் 2πn சுழற்சிகள் எண்ணிக்கை கேட்டா ஒரு தடவை சுத்துறதுக்கு 2π ரேடியன் என்றா 64 ரேடியனும் சுத்தணும்டா எத்தனை தடவை சுத்திருக்கும் கேட்டா n சமன் 64 கீழ் 2π. இப்ப இதுக்குரிய ஆன்சர் எப்படி கொடுக்கணும்னு கேட்கக்குள்ள எக்ஸாம்ல தரவை பொறுத்து பை சமன் 3 அந்த 3 எடுக்குது இல்லையா? பை எதுவுமே தரல, பைக்கு பதிலாக 22 இங்கில்கள் என்று கொடுக்குறேன். அப்ப இதை சுருக்கி கொடுக்கணும் நீங்க. சோ ஆன்சர் 32 கீழ் பை என்று வரும். நாங்க பை சார்பாவே நான் கொடுக்கேன். பட் நீங்க எக்ஸாமுக்கு பைக்கு பதிலாக 3 அவர் தந்தாதான் 3 போடணும். இல்லாட்டி எதுவும் தெரியலன்னா 22 இங்கில் 7 போட்டு சுருக்கி கொடுக்கணும். சரியா? தின தடவை சுழன்றிக்கு என்று சொல்லி கொடுக்கணும் சுழற்சிகள் எண்ணிக்கை. சும்மா சாதாரண சுழற்சி தானே பிள்ளைய. வழக்கமான இயக்க சமன்பாடு. அந்த வேகம் ஆர்முடுகள்ன்றதுக்கு பதிலாக கோண வேகம் கோண ஆர்முடுகள். அங்க தூரத்துக்கு பதிலாக இடப்பெயர்ச்சி சுழன்ற கோணம். அவ்வளவு தானே. வல்லமையான நேர்கோட்டு இயக்க கேள்வி. சரியா விளங்கிட்டீங்கன்னா சின்ன ஒரு பாடம். ஓகே, அடுத்த கேள்வியிலே கொள்ளும். கொடுங்க. 5 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 1. அழகு நல்லா பார்த்துக் கொள்ளுங்க. யார் அழகு? 5 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 1 எனும் கோண வேகத்தில் இருந்து இரண்டாவது கேள்வியை கொள்ளுங்க. 5 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 1 எனும் கோண வேகத்தில் இருந்து 4 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 2. அழகுதான் முக்கியம் இங்க. யார் அழகுன்னு பார்த்துக் கொள்ளுங்க. செகண்ட் மைனஸ் 2 வந்தா ஆர்முடுகள், செகண்ட் மைனஸ் 1 வந்தா வேகம் இல்லையா? ஓகே, செகண்ட் மைனஸ் 2 கோண ஆர்முடுகளுடன் கோண வேகத்தில் இருந்து 4 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 2 கோண ஆர்முடுகளுடன் இயங்கும் துணிக்கை கோண ஆர்முடுகளுடன் இயங்கும் துணிக்கை 30 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 1 30 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் 1 அடைய எடுக்கும் நேரத்தையும் அது 5 செகண்டில் அடையும்
அது 5 செகண்டில் அடையும் கோண இடப்பெயர்ச்சி காண்க. அது 5 செகண்டில் அடையும் கோண இடப்பெயர்ச்சியையும் காண்க. அத்துடன் 5 செகண்டில் அது சுழன்ற சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கையையும் காண்க. அத்துடன் 5 செகண்டில் அது சுழன்ற சுழற்சிகளின் எண்ணிக்கையையும் காண்க. ரைட். ஹலோ. செஞ்சிட்டீங்களா? அப்படி செக் பண்ணிக்கொள்வோமா? இப்ப இதை நேர்கோட்டு இயக்கத்துல இந்த கேள்வி இப்படி கேட்டிருந்தா ஆரம்ப வேகம் 5 ms - 1. ரைட். ஆரம்ப வேகம் 6 முதல் 4 ரேடியன் செகண்ட் -2, 6 முதல் 4 ms - 2 என்று எடுத்துக்கொள்வோம்.
இது 30 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்னை அடைவதற்கு சோ இறுதி வேகம் சொல்ற 30 ms மைனஸ் ஒன் அடைவதற்கு எடுக்கும் நேரம் என்னன்னு கேட்டிருந்தா என்ன வாய்ப்பாடு யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க? v சமன் யூஸாக ஏற்றின்ற வாய்ப்பாடு போட்டிருப்பீங்களா? ஆரம்ப வேகம் தெரியும், இறுதி வேகம் தெரியும், ஆரம்பம் தெரியும், நேரங்கள் இந்த வாய்ப்பாடு தானே பொருந்துரும். அப்ப 30 சமன் 5 சக 4 t போட்டு டீய கண்டிருப்பீங்களா இல்லையா? அதே மாதிரி தானே பிள்ளைகள் இங்கேயும் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. அதுதானே இதுவும் அழகும் நிலைமை தானே வித்தியாசம். அழகு நிலைமை தானே வித்தியாசம். ரைட்? சோ போட்டு பாருங்க. அப்ப ஆன்சர் என்ன வர போகுதுன்னு கேட்டா ரைட். அப்ப ஒமேகா 1 சமன் ஒமேகா நாட் இன்டு ஆல்பா டி இந்த வாய்ப்பாடு பொருந்தும். இந்த வாய்ப்பாடு பொருந்தும். ஆரம்ப வேகம் தெரியும், இறுதி வேகம் தெரியும், ஆரம்ப வேகம் தெரியும், ஆல்பா தெரியும், டி என்று கேட்காது. அப்ப வாய்ப்பாடை கண்டுபிடிக்கிறது ஏக பரிமாண இயக்கமா நினைச்சு நீங்க நம்பரை மட்டும் அழகா கூட்டு போட்டு நம்பரை மட்டும் வச்சு போட்டு எந்த ஏக பரிமாண இயக்கம் இதுக்கு பொருந்துமோ அதுக்கு ஒத்த மாதிரி கோண ஆரம்பம் கோண இயக்கத்தை நீங்க கண்ட சரிதான பிள்ளை. அப்ப இதுக்கு இதுதான் நிலைமை என்று சொன்னா இங்க நிலைமை தானே. அப்ப 30 ரேடியன் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அடையுது, ஆரம்ப கோண வேகம் 5, ஆல்பா 4 டி. சோ 4 டி 25 டி சமன் 6.25 செகண்ட். அதே நிலைமை. அது 5 செகண்டில் அடையும் கோண இடப்பெயர்ச்சி. 5வது செகண்ட்ல 5வது செகண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் கேட்டா தூரம் போயிருக்கும் கேட்டா எஸ் சமன் 5வது செகண்ட்ல வேகம் தெரியா இல்லையா? 5வது செகண்ட்ல வேகம் தெரியாததால வேகம் தெரியாத வாய்ப்பாடு ut plus half at square என்ற வாய்ப்பாடு தான் யூஸ் பண்றேன் இடப்பெயர்ச்சி தூரம் காண்றதுக்கு. சோ சேம் கான்செப்ட் இல்லையா? அப்ப இங்க தீட்டா சமன் ஒமேகா நாட் இன்டு டி பிளஸ் ஹாஃப் ஆல்பா டி ஸ்கொயர் தானே பிள்ளை. இந்த வாய்ப்பாட்டுக்கு ஒத்த வாய்ப்பாடு தானே தூக்கி போட்ட ஆன்சர் தானே. அப்ப ஒமேகா நோட் ஆரம்ப கோண வேகம் 5, நேரம் 5 செகண்ட் சக ஹாஃப் ஆல்பா தந்திரிக்க 4 டி ஸ்கொயர் 5 வர்க்கம். சோ ING 25 சக சுருக்கினா 2 25 50. சோ 75 ரேடியன். 5 செகண்டில் அடைந்த கோணம் சுழன்ற கோணம் இடப்பெயர்ச்சி அல்லது கோணம் எத்தனை தடவை சுத்திருக்கும்? என் சமன் தீட்டாவின் கீழ் 2π. சோ 75 கீழ் 2π. இனி சுருக்களும் உங்களோட. ரைட். அடுத்த கேள்வி. தனது அச்சு பற்றி தனது அச்சு பற்றி 300 RPM ஞாபகம் இருக்கா? RPM மீடு அலகு இல்லையா? ரிவல்யூஷன் பெர் மினிட் என்ற வீதத்தில் சுழலும் சில்லொன்று சுழலும் சில்லொன்று 10 செகண்டில் ஓய்வுக்கு வருகிறது.
10 செகண்டில் ஓய்வுக்கு வருகின்றது. முதலாவது கேள்வி, அதன் கோண அமர்முடுகள் ஓய்வுக்கு வருது இல்லையா? அமர்முடுகள் யார்? இரண்டாவது கேள்வி, அதன் கோண அமர்முடுகள் யாரு? ஓய்வுக்கு வரும் வரை அது சுழன்ற தடவைகளின் எண்ணிக்கை. ஓய்வுக்கு வரும் வரை அது சுழன்ற தடவைகளின் எண்ணிக்கை. காணுங்க. கேள்வி சரியா வழங்க. அலகுகள் முக்கியம். எங்களுக்கு கோணபகம் வேணும், ரேடியன் செகண்ட் -1 வேணும். இங்க ஆர்பிஎம் தந்திருக்காரு. ஆர்பிஎத்தை ரேடியன் செகண்ட் -1 மாத்தணும்டா ஒரு மெதட் ஒன்றைக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன். என்ன ஆன்சர்? முதலாவது, தனது அச்சு பற்றி 300 ஆர்பிஎம் என்ற வீதத்தில் சுழலும் சில்லொன்று. சோ ஆர்பிஎம் நல்லா விளைக்கொள்ளணும். ஆர்பிஎம் சோ நாங்க தந்திரிகம் ஆர்பிஎம் தான் எஃப் அலகு. 300 ஆர்பிஎம் ஃபர்ஸ்டுக்கு என்னவா மாத்தணும்? 360 பிரிச்சா ஆர்பிஎஸ் ஆக வரும். சோ சுருக்கினா 5 ஆர்பிஎஸ். சோ ஒமேகா எப்பொழுதும் யாருக்கு சமன்? ஒரு குறித்த கணத்துல ஒமேகா அந்த கணத்துல இருக்கிற மீடு 2 2πf தான் ஒமேகா.
அப்ப ஆரம்ப கோண வேகம் வந்து ஒமேகா நோட் சொல்றது 2πf வாய்ப்பாடு அங்க வட்ட இயக்கத்துல படிச்சிருக்கோம். அப்ப 2πf கேட்டதால நாங்க பை சார்பாவை கொடுத்து வச்சுக்கொள்வோம், அப்புறம் சுருக்கிக் கொள்வோம். 2π into f க்கு பதிலாக 5. சோ ஏன் செகண்ட் -1க்கு மாத்தினாத்தான் 2πங்கிறது ரேடியன் இன்டு 5ஆல பெருக்கிறதால என்ன வரைக்க போகுது 10π ரேடியன் செகண்ட் -1. இந்த பைக்கு பதிலாக நம்பர்ஸ் தந்தா நீங்க போடணும். எக்ஸாம் பேப்பர்ல தார நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி போடணும். அன்னளவாக 3 எடுக்கப்படாது. 3 தந்தா 3 எடுக்கணும். சோ நான் பை சார்பாக வச்சிருக்கேன். ஏன்னா எம்சிக்கு கேள்வி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பை சார்பாகத்தான் இருக்கும் விடைகள். ஓகே, ஓய்வுக்கு வருகிறது. அப்ப ஆரம்ப கோண வேகம் தெரியும், ஒமேகா நோட் தெரியும், 10π ரைட் ரேடியன் செகண்ட் -1. ஓய்வுக்கு வருகிறது. அப்ப 10 செகண்டில் அப்ப இறுதி கோண வேகமும் தெரியும், ஒமேகா 1 தெரியும் 0. நேரம் தெரியும் என்ன 10 செகண்ட். சோ அல்பா என்ன கேட்டா எந்த பொருத்தமான வாய்ப்பாடு இங்க பயன்படுத்தப்பட வேண்டியிருக்கு? ஒமேகா 1 சமன் ஒமேகா நோட் பிளஸ் அல்பா டி. 0 சமன் 5 சக அல்பா டி வந்து 10. சோ 10 அல்பா வந்து சய 5 சக 5 இங்கல வந்து சய 5 அல்பா சமன் 5. சாரி, ஒமேகா நோட் வந்து 10π இல்லையா? சாரி பிள்ளை, இங்க 10π சமன் சக 10 இங்கல வந்த சய 10π ஆக மாறும். சோ அல்பா வந்து என்ன வரைக்க போகுது சய π ரேடியன் செகண்ட் -2. நான் பை சார்பாகவே எடுக்க மைனஸ் வந்தா சொல்லி தந்திருக்கேன் அமர்முடுகள். வாய்ப்பாடுல எப்பொழுதும் ஆறுமுடுகள். சோ மைனஸ் வந்திருக்கேன் சொன்னா அமர்முடுகள். நீங்க நம்பர் போறோம்னா போட்டுக்கொள்ளுங்க பிள்ளைகள். 22 பதிலாக இந்த பைக்கு பதிலாக 22 போட்டு 3.1 வரும். நான் பை சார்பாக எடுத்துட்டு போறேன். ஓய்வுக்கு வரும் வரை எக்ஸாம் பேப்பர்ல கடைசி விட நம்பர் எல்லாம் கொடுக்கணும். பைல் இல்லாட்டி நம்பர் எல்லாம் கொடுக்கணும். நான் இன்னைக்கு விடத்தை சுருக்கிற மாத்தியில நான் இப்படி போட்டு போறேன், நீங்க சுருக்கி எடுக்கணும். ஏன்னா உங்களுக்கு தான் முக்கியம். ஓய்வுக்கு வரும் வரை அது சுழன்ற தடவைகளின் எண்ணிக்கை. அப்போ சுழன்ற தடவைகள் எண்ணிக்கை கேட்டா சுழன்ற தடவைகள் எண்ணிக்கையை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னு சில பிள்ளைகள் கோணத்தை கண்டுதான் சுழன்ற தடவைகள் எண்ணிக்கையை காணலாம். நேரடியாக சுழன்ற தடவைகள் எண்ணிக்கையை காணலாம். அப்போ ஓய்வுக்கு வரும் வரைக்கும் அது எவ்வளவு தடவை சுழன்றிருக்கும் என்று காண்றதுக்கு நாங்க என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லக்குள்ள நேரம் தெரிஞ்சதால 2 வாய்ப்பாடு எடுக்கலாம். இந்த வாய்ப்பாடை நான் பொருத்தமான வாய்ப்பாடு எடுத்துக்கொள்றேன். தீட்டா சமன் கடன் இதை பாவிக்கலையே நாங்க என்ன ஒமேகா நோட் பை 2 into t. 2 பேரும் தெரிஞ்சதால ஆரம்ப வேகமும் இறுதி வேகமும் நேரமும் தெரிஞ்சதால டைரக்டா இதை யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாத பிள்ளைகள் நீங்க இதை யூஸ் பண்ணி கண்டிருப்பீங்க. ஆறுமுடுகள் தெரிஞ்சதால அமர்முடுகள் ஒமேகா நோட் டி பிளஸ் ஹாஃப் அல்பா டி ஸ்கேட்டை யூஸ் பண்ணி செஞ்சிருப்பீங்க. கவனம் பிள்ளைகள், அல்பாக்கு பதிலாக பிரதியிடக்குள்ள -π போடணுமா அமர்முடுகள். சோ பிளஸ் வந்த பிளஸ் போட்டு ஆறுமுடுகள், அமர்முடுகள் அடுத்த மைனஸ் போடணும். இதை போட்டும் நீங்க செஞ்சிருப்பீங்க. நான் டைரக்டா இதை யூஸ் பண்ண போறேன். ஒமேகா 1 இறுதி கோண வேகம், ஒமேகா நோட் பிளஸ் ஒமேகா 1. சோ ஒமேகா 1 சொல்றது இன்னைக்கு நம்ம கண்டிருக்கோம் 10π. ஓகே, 10π சக ஒமேகா 1 0 கீழ் 2 into t 10 செகண்டில் 10 செகண்ட் என்று சொல்றார். சோ சுருக்கி நீங்க என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் 10π into 2. சோ ஆன்சர் 50π ரேடியன் சுழன்றிக்கு நாங்க தீட்டாவை கண்டா. தீட்டாவை கண்டதுக்கு பிறகு நீங்க இதுல போட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் பெறும் நினைக்கிறேன். இதுல போட்டாலும் அதே ஆன்சர் தான் பெறும். சோ நீங்க கண்டு கொள்ளலாம். இங்க பைய போட்டு நீங்க சுழண்டு கோணங்களை நீங்க கண்டீங்கன்னு சொன்னா சோ 50π ரேடியன் வருது. சோ சுழன்ற தடவைகள் எண்ணிக்கை கிட்டத்தால தீட்டா சமன் 2π எண்ணில இருந்து n சமன் தீட்டாவின் கீழ் 2π, தீட்டா சமன் 50π கீழ் 2π பிரிச்சுட்டீங்கன்னா பையும் கேன்சல். சோ சரியாக 25 தடவைகள் வருகிறது. நான் பை சார்பாகவே கதைச்சிருந்தால எனக்கு 25 தடவைகள் வருகிறது. இதுல எம்சிக்யூல ஐடியா இதான் பிள்ளைகள். சுழன்ற தடவைகள் எண்ணிக்கை கேட்கறதால நீங்க எப்பொழுதும் என்ன செய்யுங்க என்று சொல்லக்குள்ள இப்ப இது கேட்டா முதலாவது கேள்விக்கு ஆன்சர் சுருக்கி கொடுத்தாலும் கூட நீங்க எடுத்த விட அன்னளவான விட 22 அக்யூரேட்டான ஆன்சர் இல்லையே.
அது மீளும் தசமமா, முடிவில் தசமமா, முடிவிலி தசமம் இல்லையா, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் பிரிச்சுட்டே போனா. அப்ப எடுக்கிற விட அன்னளவான விட. இப்ப பிரதியிடக்குள்ள அன்னளவான விடையை போடாம அக்யூரேட்டான விடையை போடணும் எப்பொழுதும். அடுத்த கேள்வி செய்யக்குள்ள பிரதியிடக்குள்ள அக்யூரேட்டான விடைங்கிறது 10 பை. நீங்க பைக்கு பதிலாக 3.1 போட்டு வாரது அன்னளவான விட. அப்ப அக்யூரேட்டான ஆன்சர் இப்படி வந்து நிற்கும். ரைட், ஓகே. அப்ப இங்க பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க பாக்குறது வந்து என்னன்னு சொல்லக்குள்ள இந்த இடத்துல பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இதான் பிள்ளைகள். என்னத்தை கதைக்கும் நாங்க ஒரு பொருள் சுழற்சி இயக்கத்தை ஆற்றுது, நேர்கோட்டு இயக்கத்தை ஆற்றுது. ஒரு பொருள் ஒரு இடத்திலிருந்து முற்று முழுதாக இன்னொரு இடத்துக்கு போகுமாக இருந்தால் அது ஏக பரிமாண இயக்கம் அல்லது நேர்கோட்டு இயக்கம். ஒரு பொருள் தனது அச்சு பற்றி சுழன்று கொண்டே இருக்குமாக இருந்தால் அது பொருள் ஒரு இடத்திலிருந்து முற்றுமுழுதாக இடம் பெயரல்ல. சிம்பிள் உதாரணம் தான் நான் சொன்ன உங்களுக்கு சீலிங் ஃபேன். அந்த சீலிங் ஃபேன் கான்செப்டை பார்த்துக்கொள்ளுங்க பிள்ளை. ஒரு அச்சு பற்றி சுத்தி கொண்டே இருக்கு ஒரு இடத்துல இல்லையா. பட் அதை சொல்றேன் நாங்க ரொட்டேஷனல் மோஷன் சொல்றேன். நிலையான அச்சு பற்றி, அச்சு அசையாதுங்கிறத நாங்க விளங்கி எடுத்துக்கொள்றோம். அப்போ ஒரு நேர்கோட்டு இயக்கத்துக்கும் சுழற்சி இயக்கத்துக்கும் இடையில இருக்கிற வித்தியாசம் விளங்கிக் கொள்ளணும். அந்த நேர்கோட்டு இயக்கத்துல ஒரு பொருள், சுழற்சி இயக்கத்துல வைக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அச்சிலிருந்து தள்ளி வைக்கப்பட்ட ஒரு புள்ளி ஒன்றை வச்சோம்னா அந்த புள்ளிட இயக்கம் என்ன இயக்கம் வரைக்கும் சொல்லுங்க. முழு ஃபேனும் சுழற்சி இயக்கம். அந்த ஃபேன்ல ஒரு இடத்துல ஒரு அடையாளம் ஒன்று விடுவோம், ஒரு கருத்த மார்க் கொண்டு இட்டோம்னா அந்த ஃபேன் சுத்தும் போது அந்த கருத்த மார்க்ல அந்த ஒரு குறித்த துணிக்கட இயக்கம் என்ன வட்டப்பாதை அறிக்குமா இருக்காதா, ஒரு வட்ட இயக்கம் அறிக்குமா இருக்காதா. முழு ஃபேனும் சுழற்சி இயக்கம். அதுல வைக்கப்பட்ட சிறு அடையாளம் வந்து என்ன வரைக்க போகுது, வட்ட இயக்கம் வரைக்கும். ரைட். அப்ப நேர்கோட்டு இயக்கத்துக்கும் சுழற்சி இயக்கத்துக்கும் உள்ள இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் நாம பார்க்கணுமாக இருந்தால் இந்த இடத்துல இதை விளங்கி கொள்ளணும். ரைட். Video, we studied what motion is. We also saw one type of motion called the rectilinear motion. It's nothing but straight line motion. In this type of motion, the path object is moving in circles, it's undergoing circular motion. More accurately, it's defined as the motion of an object along the circumference of a circle. The circumference of a circle is the length of this boundary which is curved. இல்ல பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் இப்ப பாருங்க, ஏக பரிமாண இயக்கம்ங்கிறது நேர்கோட்டில இயங்குறது, வட்ட இயக்கம்ங்கிறது வட்டப்பாதையில இயங்குறது. இப்ப வட்ட இயக்கம் என்று சொல்றது வட்டப்பாதையில இயங்குது. ஒரு துணிக்கடை இயக்கம் வட்டப்பாதையில இயங்கி கொண்டிருக்கிறது தான் வட்ட இயக்கம் என்று சொல்றேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொல்லக்குள்ள பூமியை சுத்தி ஒரு சேட்டலைட் வந்து சுத்திட்டு வாரது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொல்லக்குள்ள வட்ட இயக்கம். ஏன்னா ஒப்ஜெக்ட் அசையுது இல்லையா, முழு ஒப்ஜெக்டும் அசையுது. முழு ஒப்ஜெக்டும் அசைறது தான் சொல்றேன் நாங்க வட்ட இயக்கம் சொல்றோம். ஒரு இலையில கைத்தொண்ட கல்லொண்ட கட்டி அதை சுத்திரம் அந்த துணிக்கடை இயக்கத்தை பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இப்படி அந்த இயக்கம் துணிக்கு அசைஞ்சிட்டே இருக்கு இல்லையா, ஒரு பாதையில அசைஞ்சு கொண்டே இருக்கு. ஆறையுடைய பாதையில அசைஞ்சு கொண்டிருந்தா இதைத்தான் சொல்ற வட்ட இயக்கம். இந்த ஃபேன் இயக்கத்தை நாம எடுத்தோம் சொன்னா, இந்த ஃபேன் இயக்கத்தை நாங்க எடுத்தோம் சொன்னா, ஃபேன்ல ஒரு துணிக்கை ஒன்றை நான் வச்சிருந்தா அந்த துணிக்கடை இயக்கத்தை பாருங்க. ஃபேன் சுத்தும் போது என்ன பாதையில இயங்குது,
அந்த துணிக்கிற இயக்கத்தை மட்டும் சொல்லுங்க. என்ன இயக்கத்தை கதைக்குது? வட்ட இயக்கத்தை கதைக்குது. பட் அந்த முழு ஃபேனையும் நான் கருதினேன். ஒரு சிங்கிள் ஆப்ஜெக்டா கருதினா இந்த முழு ஃபேனையும் கருதக்குள்ள பாருங்க பிள்ளைகள். இப்ப சேக்குலர் மோஷன் செல்றேன்னு கேட்டா இல்ல பிள்ளைகள். இந்த நிலைத்த அச்சு பற்றி இல்லையா, இந்த பீம் பற்றி இது முழு உடலும் சுத்தி கொண்டிருக்கிறதால இந்த இயக்கத்தை நாங்க என்னன்னு சொல்றப்ப சுழற்சி இயக்கம் சொல்ற. இது என்னன்னு சொல்றாங்க? ரொட்டேஷனல் மோஷன் முழு உடலும். ரைட். ஏன் இந்த நிலைத்த அச்சு பற்றி, இந்த அச்சு பற்றி இது என்ன செய்யுது? அந்த எக்ஸல் பற்றி அது நிலையானது. இந்த அச்சு நிலையா இருக்கு பாருங்க. பொருள் அந்த அச்சு பற்றி சுழலுது. ஒரு நிலைத்த அச்சு பற்றி ஒரு பொருள் இயங்காம சுத்தி கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் அந்த இயக்கத்தை தான் நாங்க என்னன்னு சொல்ற ரொட்டேஷனல் மோஷன் சொல்றோம். வித்தியாசத்தை வழங்கி கொள்ளுங்க. ஃபிக்ஸ் லைன் பற்றி அந்த இயக்கம் வந்து என்ன செய்யுது? செல்லக்குள்ள சுத்தி கொண்டிருக்கும். அதை நாங்க ஒரு நிலைத்த அச்சு பற்றி ஒரு பொருள் சுழலுமாக இருந்தால் அது சுழற்சி இயக்கம் சொல்லி நாங்க டெபினிஷன் கொடுத்திருப்போம். பாருங்க, ஒரு தட்டு ஒன்று சுழலுது. இந்த தட்டு சுழலும் போது இது சும்மா இந்த அச்சு இன்னைக்கு பாருங்க, இதான அச்சு. கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. பாருங்க. சோ இந்த அச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க, இந்த எக்ஸில் இது நிலையா இருக்கும். இந்த அச்சு பற்றி இது சுத்தி கொண்டே இருக்கும். ரைட். பூமி தன்னைத்தானே சுத்துறது கூட இது என்ன இயக்கம்? இந்த அச்சு பற்றி பூமி தன்னைத்தானே சுத்துதா இல்லையா? பம்பரங்கள், இந்த பம்பரம் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க படங்கள்ல. ரைட். இது வட்ட இயக்கம் இல்லையா? இது சுழற்சி இயக்கம் சொல்றியா துணிக்க? இது வட்ட இயக்கம். ரைட். இப்ப இந்த அச்சு பற்றி இப்ப ஒரு நிலைத்த அச்சு, இது இந்த அச்சு பற்றி நாம கதைச்சா இது வட்ட இயக்கம். அப்ப ரொட்டேஷனல் மோஷன் துணிக்கிற இயக்கத்தை மட்டும் எடுத்தா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. துணிக்கிற இயக்கத்தை மட்டும் எடுத்தா வட்ட இயக்கம். ஒரு அச்சு பற்றி வட்ட இயக்கம் எடுத்தோம்னு சொன்னா அதை ரொட்டேஷனல் மோஷன் சொல்றேன். அதை நாங்க இன்னும் தெளிவாக பாக்குறதுக்கு இதுல சில விளக்கங்கள் கதைக்கணும் பிள்ளைகள். அதுக்குத்தான் நாங்க சடத்துவ திருப்பம்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நாம கதைப்போம். சடத்துவ திருப்பம், செக்குலர் மோஷன் வெறும் துணிக்கிற அச்சு பற்றி நாம கதைக்கலன்னு சொன்னா அந்த துணிக்கட இயக்கத்தை வட்ட இயக்கமாக கதைக்க போறோம். அச்சோட சேர்த்து கதைச்சோம்னு சொன்னா அந்த வட்ட இயக்கத்தை நாங்க சுழற்சி இயக்கம் கதைக்க போறோம். ரைட். ஸோ அது சம்பந்தமான விளக்கங்களை தான் நாங்க வரும் கிளாஸுகளை தான் நாங்க தொடங்க போறோம். இன்ஷா அடுத்த கிளாஸ்ல நாம இது சம்பந்தமாக விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு தாரோம். ரைட். ஓகே பிள்ளைகள். ஸோ இப்ப ஃபர்ஸ்டுக்கு நீங்க பார்த்தது ஒரு வட்ட நேர்கோட்டு இயக்கத்துக்கும் ஒரு இயக்கபரின் சுழற்சி இயக்கத்துக்கும் இடையில இருக்கிற தொடர்புகள், எதால நாங்க தொடர்பு படுத்துறோம். அப்ப என்ன பௌதிக சமன்பாடுகள் கணியங்கள் இங்க வருகுதுங்கிறதையும் நாங்க எடுத்துக்கொள்றோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்பயும் ஃபர்ஸ்டுக்கு அடிப்படை சரியா வழங்கி எடுத்துக்கொள்ளுங்க. அப்ப சுழலுதுண்டா என்னென்ன இருக்கு, ஸோ என்னென்ன கணியங்கள் இருந்தா நாங்க சுழற்சி இயக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம். அப்ப இந்த நேர்கோட்டு இயக்கத்தோட இந்த சுழற்சி இயக்க சமன்பாட்டை எப்படி நாங்க லிங்க் பண்றோங்கிறது எல்லாத்தையும் நாங்க இன்ஷா அல்லாஹ் வரும் கிளாஸுகள்ல நான் எடுத்துக்கொள்ளும். இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைய கிளாஸ்ல சம்பந்தமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே.